महाराज हम मारू राग दे विच फरमान करने गुर गुर करत सदा सुख पाया। गुरु का जाप करने नाल ही सदा ही सुखों की प्राप्ति होंदी। गुर चरणी चित लाई है और इस करके चित भी साडा गुरु के चरणों नाल लगा है। सतगुर है ज्ञान, सतगुर है पूजा। सतगुर ही ज्ञान का भंडारा बख्शिश करते हैं। सतगुरां की पूजा की जाती है। सतगुर से भी अवर न दूजा। इस कर सतरां की सेवा च रहो, होर दूजा कोई है ही नहीं। सारा ज्ञान सब कुछ बख्शिश गुरु ही करते हैं। सतगुर ते नाम रतन धन पाया। सतगुरों तो भी बड़ा कीमती जो रतन रूप नाम है, ये धन प्राप्त होता है। सतगुर की सेवा पाई है, इस करके सानू सतगुरां की सेवा पा गई है। जिहड़े गुरु गुरु करते हैं हमेशा उन्होंने घर सुख आनंद रहिंदा। गुरु गुरु करत सदा सुख पाया। हमेशा सुखों की प्राप्ति होती जिहड़े गुरु गुरु का जाप करते हैं। एक समय पंचम पातशाह के कोल कोई सौदागर आया, कहने कि महाराज मेरा घोड़ियां का व्यापार है, व्यापारी है मैं, बड़ा भारी लाभ होंदा है घोड़ियां के काम च, लेकिन घोड़े मेरे चोरी हो जाते हैं, जिस करके लाभ की जगह कई बार घाटा हो जाता है। मेरी बड़ी इच्छा रहती भी मैं गुरु घर की इत्थे रज के सेवा करा। इस बार भी मैं बहुत सारा दसवंध कढ़िया सी कि गुरु घर की सेवा करने का मैनूं बड़ा चाह है, तो मेरे घोड़े ही चोरी हो गए। इस करके मैं अपनी इच्छा मुताबिक कोई सेवा न कर सकता। तो कोई कृपा करो, मैनूं ऐसा मंत्र बख्शिश करो जदों असीं रात सौंदे हैं तो फिर वो उसले चोरी करते हैं घोड़े, तो रात में असीं सारा दिन तो थके होने, नींद आ जाती है। तो ऐसी कृपा जिसने डर हो जाइए, कोई भूतां प्रेतां का डर रहिंदा, कई देश प्रदेश में असीं नवी जगह जाके सोने भी डर रहिंदा, डर आंदा उत्थे, कोई चोरां का डर है, कोई भूतां प्रेतां का डर है। कोई ऐसी रहमत करो, ऐसा शब्द बख्शिश करो जिहदे नाल साडा वो डर दूर हो जाए। उस समय रामसर वाले स्थान पर गुरु अर्जन देव जी महाराज भाई गुरदास जी नूं कीर्तन सोहने की बाणी लिखा रहे सन। 3 शब्द गुरु नानक साहब द्वारा उच्चारण किए हुए लिखे जा चुके सन। चौथा शब्द जिहड़ा आरंभ होया सी, जिहड़ा चौथे पातशाह ने उच्चारण किया होया, काम क्रोध नगर मोह भरिया बिन साधु खंडल खंडा है। ये शब्द लिखा रहे सन महाराज पंजवें पातशाह। पूर्ण करके फिर 5वां शब्द महाराज ने अपने वालों लिखाया, करो बेनती ठाकुर मेरे, सुनो बेनती। तो ये बेनती महाराज कहते हैं, करो बेनती सुनो मेरे मीता, संत हल की बेला। ये शब्द 5वां महाराज ने उच्चारण करके तो उन्हें हुक्म किया सौदागर ने भी इसका पाठ कर लिया करो। बड़े प्रेम नाल उसने फिर ये पाठ शुरू किया। जिथे भी जाते हैं सौदागरी करते हैं तो उत्थे घोड़े बेचते हैं, और रात को फिर जिथे विश्राम करना उत्थे रात को अपना लंगर पानी छक के अपने बिस्तर पर बैठ के सौन लग्या ये पाठ कर देंगे सन, तो निडर हो जाते सन, क्योंकि इन्होंने 4 पासे किला बन जाता से। लोहे का कोट, तांबे का दरवाजा, जिला बिम की खाई, भाई ब्यालो जी की चौकी, गुरु नानक शाह पातशाह तेरी दुहाई। इहदा पढ़ लेंदे सन और पाठ करके आराम करते सन। वो सचमुच महाराज जी 5वें पातशाह किरपा के नाल उत्थे किला बन जाता सी लोहे का, तांबे के दरवाजे लग जाते सन।
ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੋਰ ਬੜੇ ਮਗਰ ਪਏ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ। ਚੋਰੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਦਾਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਔਰ ਵਪਾਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੜੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਬੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ। ਥੱਕ ਗਏ ਬੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਇਹਨੇ ਥੱਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੌ ਗਏ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਮਗੋਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਚੋਰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਉਸਨ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉੱਥੇ। ਸਵੇਰੇ ਸੁਦਾਗਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮਗੋਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਛੇਦ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਛਾਂਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਘੋੜੇ ਵੀ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਪਿਆ। ਉਹ ਛਾਂਟਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ। ਇੱਥੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਥੱਕੇ ਸਨ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗੋਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਘੋੜੇ ਛਾਂਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬੰਦ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿੜੇ ਡਰ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੇਗਾ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕੋਲ। ਰਾਜਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਡੈ ਪਏ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਭ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਲਵਾਇਓ। ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਦ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਓ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਦਾਗਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਰੀ ਹੁਣ ਮੁਨਾਫਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਸੁਦਾਗਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ, ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਨੇ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ,
गुर चरनी चित लाई है। सतगुर है ज्ञान सतगुर है पूजा, सतगुर सेवी अमर न दूजा। सतगुर ते नाम रतन तन पाया, सतगुर की सेवा पाई है।